you all for joining us today. So let me request Mr. Sibin Paul to introduce the moderator of the session. Today, we all are here to hear the story of Web & Craft, a story written by Jilu Joseph and Epic Jones. To moderate the session, we have another passionate and successful entrepreneur who doesn't need any introduction. His name itself is a brand, like the brand he is building on. Though I know him only personally for the last 4 or 5 months. He's an entrepreneur, he's a born entrepreneur. So why do I keep calling him a born entrepreneur? He started his entrepreneurial journey right from his childhood days by selling the fruits and vegetables from his grandmother's garden. So later he went on for his PG, none other than IIM Ahmedabad. So of course we all know, like most of the students from IIM, he also got a placements in MNCs, but he chose to be an employer for himself. So he has almost 14 years of experience in building both retail and wholesale verticals. Now we all know he's a founding member of Heal, the brand Heal. So he's also a numismatic and voracious reader and an immense traveler. So none other than Rahul Mani. I know we have a very small group right now. I'm sure more people will join. There are multiple events happening. Malayalam അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചു. So നമ്മളിവിടെ we have Jilu and Abin. So I met them a few months back at their office. That's the first time I met. Passionate, ഭയങ്കര passionate ആണ്. Was selling a lot to me. One-on-one is excellent. So and he was so passionate on സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ പല വെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, വെൻഡേഴ്സിന് ഒരിക്കലും കസ്റ്റമർ സാധനം ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കില്ല, തലയിച്ച കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കയ്യിലിരുന്ന ഏതൊരു ഐഫോൺ, ഇങ്ങനെ ഫോണിനെ പറ്റി എത്ര പറയുന്നില്ല, ഐഫോൺ വന്ന് എൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമർ തന്നാണ്. സോ ഹി നോസ് ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ഹിസ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. ആ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ their energy, so this company I've been noticing for a long time on social media, especially LinkedIn, a lot of good photographs. So obviously they're in digital marketing, photographs look much better than people like us. So it looked really nice, and when you go there, it's vibrant. Correctly, like it is not in the city, it's not in Cochin itself is tier 2 nationally, and there 350 or maybe more, I know 300, 350, that's what he told me that time, of young people are there here. So very, very vibrant, and we'll talk about this. Recently he gifted a fancy car, a Mercedes to his employee. First employee number 1 now. Employee number 1. So cost marketing I think we'll hear about that later. Welcome on stage, and keep it very interactive. I'll judge the audience over 15-20 minutes and I'll intro 20-30 minutes set here. Then let's open the floor for questions. So that I think is best. If you were to meet somebody on a flight, can you each explain separately what you do? ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാം, തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റിലെ പാസഞ്ചറിനോട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. ആദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങാം. Yes, good evening everyone, and thank you for this opportunity, to be here and to meet you all. Thank you Startup Mission and thank you Thai Kerala. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനാണ്. എനിക്കൊന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു പാനൽ ഡിസ്കഷനും. ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് പറയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഈ എക്സ്ട്രവേർട്സ് ആണെന്ന് നടിക്കുന്ന 2 ഇൻട്രവേർട്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്ക് പോകാറില്ല. So this is the first time that we are facing such a young startup group. Yes. Anyway, thank you so much. And introduction, of course, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയെ കുറിച്ചാണ്. You what you do for the company. Okay. Yeah. And then him also, and overall company also പറഞ്ഞു. Okay. Yeah. Yeah. What do you do? Okay. Yeah. So ഞാൻ കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് 2016 It's been like around 7 years, and company has been in the industry for the past 11 years. So ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ മാരേജ്. അന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ്, ഐ തിങ്ക് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസ്, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും, ഒക്കെ മെയിലിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യും. അതായിരുന്നു ദാറ്റ്സ് വെയർ ലൈക്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ്. നൗ ലൈക്ക് ഐ എം ദി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി, മാനേജിങ് ദി ഫൈനാൻസ് and a little bit of operations and the HR side. So that is what like currently I am dealing. രാഹുലിനെ ചോദിച്ചു പറയാം,
ഞാൻ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി എന്താണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ പറയാം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് എടുത്തേ ഉത്തരം പറയാറുള്ളൂ. അതിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കസ്റ്റമറെ വീഴ്ത്താൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ ബിൽഡ് മാർക്കറ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരു നോർമലി കമ്പനീസിന് കാണാറുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി കമ്പനീസിന് അങ്ങനെ കാണാറില്ല. ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു ക്രിയേറ്റീവിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റുഡിയോ പോലുള്ള ഒരു കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ടെക്നോളജിയിൽ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ കമ്പനി അല്ല, ഒരു 1000 എംപ്ലോയീസിന് ബിലോയുള്ള കമ്പനീസിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ടെക്നോളജിയിൽ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ, യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ്, 2D 3D, അപ്പോൾ ടെസ്ല പോലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള കേപ്പബിലിറ്റീസ് വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ബിൽഡ് ഇത് രണ്ടും ആയാലും ഇതിനെ മാർക്കറ്റും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സക്സസ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയും വേണം. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഒരു കസ്റ്റമറിന് കിട്ടിയാൽ അത് നമുക്കൊരു അവർക്കൊരു മിറക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു സീക്രട്ട് റെസിപ്പിയാണ്. വി ആർ റെപ്രസെന്റിംഗ് വെബ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്. നമ്മൾ കൊരട്ടി ഇൻഫോ പാർക്കിലാണ്. പറഞ്ഞ പോലെ 10 years, 10 to 11 years ആയിപ്പോൾ. കറൻ്റ്ലി ഹാവിംഗ് എ ടീം ഓഫ് 320+. We are into IT service industry like websites, e-commerce, mobile application, digital marketing, and the rest like as he discussed. Yeah. So before we go into business per se, ഇവിടെ ചോദിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുമുട്ടിയത് എന്നിട്ട് ആൻഡ് ഒരു രണ്ടാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് യങ് ആണുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും പൊതുവെ ഈവൻ ഓഫ് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയത് 2016 കമ്പനി ഒരു 4 years ആയപ്പോൾ. അപ്പം ജിലുവിൻ്റെ റൂംമേറ്റ് വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പപ്പായെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, ഒരു റെസ്യൂം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. റെസ്യൂം പപ്പായ്ക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചെങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പം പപ്പ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല വീട്ടിലെ കൊച്ചാണ്, ഇവിടെ അടുത്താണ്. അപ്പം ഒരു റീസൺ കൂടെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എനിക്ക് ജിലു എൻ്റെ പേരൻസ് അവിടെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു വന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അവിടുന്ന് ഒരു 3 kilometers ഉണ്ട്. സെയിം ഇടവകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വൈകുന്നേരം എന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പപ്പ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു നോക്കിക്കോ, ആളെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയാ ഓക്കെ ആണോ എന്നറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഒന്നും പറയണ്ട, ഒരു 3 ദിവസം കൂടെ സമയം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 3 ദിവസം എടുത്തില്ല, 2 ദിവസമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജിലുവിനോട് അങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്. അതെല്ലാം ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ആയിട്ട്. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു. അവിടെ വരുമ്പോൾ all your employees look genuinely happy, right? Your team looks happy. In the pictures also you can fake it, I know, but you can also make out when you don't fake it. So they, you know, when they're here also they look happy. What do you think is the reason? ജിലു ആദ്യം പറയാം. ജിലു കള്ളവ പറയില്ല കേട്ടോ. HR ലെവലിൽ അല്ലേ സന്തോഷമൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നല്ലോ, ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണമെന്നാണല്ലോ. അപ്പം പിന്നെ അത് see, I'm very happy that you for such a remark and thank you very much for that. See, ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയുകയാണ്, I think like we should at least start from the story. So it was in 2011 or 9 I think. എബിനും ഒക്കെ ബിടെക് ചെന്നൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ലൈക്ക് ഹി തോട്ട് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഹി വിൽ ഡു സംതിങ്. അതിനൊരു കഥയുണ്ട്. ഡു യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അന്ന് ഇവരൊരു എബിൻ തന്നെ തുടങ്ങി ചെറിയ ഡൊമൈൻസ് അതുപോലെ ചെറിയ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ കൂടെ ക്ലിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ആഡായി. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് മിസ്റ്റർ വിനോദ് ഹിയർ, വിനോദ്, ഭരത്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു 3-4 പേര് അങ്ങനെ ആഡായി. അപ്പോൾ ഈ 4 പേര് കൂടിയാണ് 2012 ആദ്യമായിട്ട് കൊരട്ടി വരുന്നത്. സോ കൊരട്ടി വരുമ്പോൾ അന്ന് ചെറിയൊരു ഇവിടുത്തെ എനിക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലെവലൊന്നും അവിടെ സൗകര്യങ്ങളില്ല. ചെറിയൊരു റൂമിൽ ആ ഒരു ഡെസ്കിൻ്റെ പുറത്ത് എനിക്കൊന്ന് 4 സിസ്റ്റം ഒക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങിയതാണ്. 2012 gradually it grow from 4 to 8 to 16, and that is how like we are 320+ now. And moreover like ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അതിന് പറയും ഇപ്പം they immediately started after their education. So
ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ കോർപ്പറേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് സച്ച്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേസിൽ പല സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ അറിവുള്ളവരാണ്, കാരണം ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പോഷറോട് കൂടി തുടങ്ങുന്നവരാണ്. ബട്ട് ലൈക്ക് ഇൻ അവർ കേസ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വെരി യങ്, ആക്ച്വലി ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് വെരി യങ് വിതൗട്ട് എനി എക്സ്പോഷർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ദേ വർ ലൈക്ക് ടു യങ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഏജ്. ഞങ്ങൾ പല മീറ്റിങ്ങിലും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ 2016 ഐ ജോയിൻ. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് പോലും ഞങ്ങൾ പല മീറ്റിങ്ങിലും ചെല്ലുമ്പോഴും എല്ലാവരും പറയും, സീ ഇത് ഭയങ്കര ചെറിയ പിള്ളേരാണല്ലോ, ഈ ചെറിയ പിള്ളേരാണോ ഈ കച്ചവടം പിടിക്കാൻ വരുന്നത്, ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട്. ബട്ട് യു നോ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് മേ ബി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫാക്ടർ വിച്ച് ആഡഡ് ടു ദ ഹാപ്പിനെസ് ദെയർ, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് സച്ച് എൻ യങ് ക്രൗഡ് ദെയർ. അവരുടെ ഒരു വൈബ്രൻസ്, അവരുടെ ആ ഒരു എന്തൂസിയാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഹെൽപ്സ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ദ വിഷൻ ദാറ്റ് ദി മെയിൻ ടീം ഹാസ് സെറ്റ്, ഐ മീൻ ദി കോർ ടീം എബിനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വിഷനകത്ത് ദ കൾച്ചർ ദാറ്റ് വി ബിൽറ്റ് ഇൻ, ലൈക്ക് വെയർ നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ അവരും കൂടെ വളരണം. അത് ഇനിഷ്യലി തൊട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യവും, ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് വി ഫോളോ ദാറ്റ് no matter what, okay, whatever happens in the industry, or ഇതിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു, IT ഇൻഡസ്ട്രി എന്തായി, അല്ലെങ്കിൽ US മാർക്കറ്റ് എന്തായി എന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ നമ്മുടെ കമ്പനിയോടൊപ്പം വളരണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെയും അന്നത്തെയും മുന്നിൽ വെച്ചൊരു കാര്യം. യെസ്, അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു പാർട്ടാണ്. ബട്ട് അഗെയിൻ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വാല്യൂ, ഒരു കൾച്ചർ കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാട്ട് ഐ സീ ദെയർ. ഓക്കെ, ദി ഹാപ്പി ഫേസസ്. നമ്മുടെ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 26 ആണ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 26, 27. അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ എത്ര മച്യൂർ ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറയുകയായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല രാഹുലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല, പക്ഷേ അതൊരു റീസൺ ആവാം. അപ്പം യങ് ക്രൗഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പുതിയ ഓഫീസ് ചെയ്ത് ഒരു ഓപ്പൺ വർക്ക് സ്പേസ് ആണ്. ഈ ഒരു ഏകദേശം ഈ 300 മെമ്പേഴ്സ് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന 300 മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ല, പുതിയ ഓഫീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 230 മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വേറെ ലൊക്കേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ആ 230 പേര് ഇരിക്കുന്ന ഒരേ ഫ്ലോറിൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആയ ഒരു അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാബിൻസോ ഒന്നുമില്ല, ഒറ്റ ഫ്ലോറിലാണ് മൊത്തം ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അതൊരു വൈബ്രൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. ലക്ക് ഒരു 0 ഫാക്ടറായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സിറ്റുവേഷനിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 10 years അല്ലെങ്കിൽ 20 years ഒരു കമ്പനി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഹാർഡ് വർക്ക്, പേഷ്യൻസ്, നമ്മൾ ചിലതിനോടൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആ എനർജി, ആ പാഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. രാഹുൽ ചോദിച്ച നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4 years ഇന്റേണലി വെരി കോർ ടീമിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അത് ഇനീഷ്യൽ ഡേ 1 അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ 1ാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ ആദ്യം പിച്ച് വെക്കാനാണ് എടുക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ നടക്കാൻ പഠിക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്. അത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓരോ പൊസിഷനിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റേജ്, ഒരു സർട്ടൻ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി ഡെലിവറി ചെയ്യുക, മാക്സിമം പൈസ വാങ്ങിക്കുക, മാക്സിമം പൈസ കൊടുക്കുക, മാക്സിമം പൈസ ഉണ്ടാക്കുക. Chilu, you have a 3-month-old baby. Is that your only kid? മൂത്തയാൾക്ക് 2 വയസ്സ്, രണ്ടാമത്തെ ആളിപ്പോൾ 3 മാസം വീട്ടിലുണ്ട്, രണ്ടുപേരും. അപ്പം how do you manage everything? How much does he help you? വല്ലാത്ത ചോദ്യമായി. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി വരുന്ന വഴിക്ക് കാറിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, നമ്മൾ എന്താ പറയുക രാഹുൽ ചോദിച്ചാൽ. അപ്പം ഇത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം അവസാനം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു എന്ത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കുള്ള കാര്യം പറയാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ്. വെൻ യു ആസ്ക്ഡ് അബൌട്ട് മാനേജിങ്, ഇൻഫാക്ട് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എന്നും ആരെ കണ്ടാലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്. ഇൻഫാക്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ പറയും ഐ എം നോട്ട് മാനേജിങ് ആക്ച്വലി, ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ്. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ പേരൻസ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി പേരൻസ് ഇല്ല വീട്ടിൽ, എനിക്കൊരു മെയ്ഡുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഈസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഐ വിൽ പ്ലാൻ മൈ ഡേ ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് എനിക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉള്ളപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കും, ഓക്കെ അതനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. And I think the key side is like to prioritize things. That's the only way
there because so far ഇപ്പോൾ 2 പിള്ളേരായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാതെ വേറെ വഴിയില്ല. യുനോ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്വല്പം കുറവാണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ബിഫോർ ഐ ജോയിൻ വെബ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഐ വാസ് വിത്ത് CTS for 3 years. So I did my BCA, then I joined CTS, then I did my MBA in HR and Finance. സോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഈ CTSലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ ഈ തിരക്ക് ഇട്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. അതെൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണേലും പറയും, അവരും പറയും എനിക്ക് തിരക്കിൽ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, തിരക്കിലല്ല ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഞാൻ. ചില സമയത്ത് നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വർക്കിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിപ്പില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൽ അറിയാതെ അതിലേക്കായി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിചാരിക്കും പിള്ളേരെ നോക്കുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ വരും. കാരണം എന്താ നമ്മൾ നോക്കാത്തത്, മോശമല്ലേ എന്നൊക്കെ. ആൻഡ് ഈ പെബിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നൗ വിത്ത് സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് ഹീസ് മോർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്. കാരണം രാവിലെയും രാത്രിയിലും എല്ലാം ഇത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും. എബിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എബിനോട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം വരാനായിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ കഴിയും. അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ്. സോ ഹി വിൽ ബി ലൈക്ക് ഇൻ സം അതർ വേൾഡ് ആൻഡ് ഐ നോ ഇറ്റ്. സോ ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെ, അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേറെ പണിക്കും പോകും. എന്താ 1/2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഉത്തരം വന്നോളാം, അപ്പം കേട്ടാൽ മതിയല്ലോ. അത് ഐ എം യൂസ് ടു ഇറ്റ്. ആൻഡ് നമുക്കത് ചില സമയത്ത് വി ഫീൽ ഇറ്റ് എ ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട്, ബട്ട് ഓക്കെ, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത്. സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോകും, കൊഞ്ചിക്കും, എല്ലാം ചോദിച്ചു. അവനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂട്ടാരോടാണ്, അപ്പയോടാണ്. അത് പറയുന്ന ലെവലിൽ ഞാൻ അവനെ സെറ്റാക്കി വെക്കും. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജിലുവാണ് നോക്കുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജിലു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വീക്കായിട്ടുണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് HR ഓഫീസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഫുള്ളി ജിലുവാണ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സ് ഫുള്ളി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നില്ല. നമുക്ക് സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് എൻ്റെ ഇത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ മതി. C-Class ആണ് കൊടുത്തത്. കോസ്റ്റ് അറിയണോ? പക്ഷെ അടുത്ത ആൾക്കാരാണ്. Do you believe in giving it to more number of people or giving a higher end car to few people? What do you think is right? ഇല്ല, അത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനി ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തത് ഒരു കാറൊന്നുമല്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം നമുക്ക് ബിൽഗേറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഈ കാർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ കാറിനേക്കാളും വലിയതായ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയറോ സെക്കൻഡ് ഇയറോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഐഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ടേ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ഒരു കാര്യം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഈ ഡിസിഷൻ എടുത്തത് ഇതിന് വേണ്ടിയല്ല. ഈ ഡിസിഷൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ഇയറും മുന്നിൽ Q3 ആണ് അവൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്, എൻ്റെ ക്ലിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്. അപ്പം ക്ലിൻറ്റിൻ്റെ ആ വണ്ടി ഓഫർ ചെയ്തു, പക്ഷെ ആ വണ്ടി നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് വണ്ടി വരെ വിറ്റുപോയി, നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഒരു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അല്ല, 6 മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു, വണ്ടി വന്നില്ല. പിന്നെ 6 മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ ആ കമ്പനി, ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റെ കമ്പനി കേരളത്തിലൊരു കാറ് കൊടുത്ത് വലിയ സംഭവമായി. അത് കണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു 3-4 കാര്യങ്ങൾ നടന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കും ഇതേ രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിലും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. Obviously, at a certain point, you have to start investing into HR and marketing for the business to scale, to start growing. At what point did you guys start really investing into that, so that so that you can continue your growth pattern? Laptop small simple setup, but we have gotten past that point. So I'm asking, at what point did you guys start investing into HR marketing, and what sort of advice would you give to someone from a similar sector?
വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഈസ് ലൈക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വരുന്ന ഒരു 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഐ ഫൗണ്ട് എ വെരി ബിഗ് ഗ്യാപ്പ് ദെയർ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം എ കോർപ്പറേറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഐ ഹാവ് സീൻ ബോത്ത് ദ എക്സ്റ്റെൻസ്. I have been with corporates for 3 years and I am part of a startup, when I joined. At the same time, I was an employee and I am an employer. So I have seen both the extents in all the way. And ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മെയിൻ ഗ്യാപ്പ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the way that we see things in corporates are like, very casual. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ I am not like addressing anyone with sir or ma'am or anything. More than that, okay, അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ലൈനിൽ തീരും, പ്ലീസ് ഫൈൻഡ് അറ്റാച്ച്, തീർന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ഡിയർ മിസ്റ്റർ, ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇമെയിൽ ഫൈൻസ് വിത്ത് യുവർ ഹയസ്റ്റ് സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത്. ഞാൻ ഓക്കെ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ആസ്കിങ് ദം, ഓക്കെ വൈ ഷുഡ് വി നമ്മളെന്താണ് ഇത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. CTSലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് വന്നു നാളെ പോയി, ഇപ്പം എന്ത് അപ്പം ഞാൻ പറയും നിങ്ങളതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സങ്കടപ്പെടുന്നത് എന്താ, നമുക്കൊരാളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് അടുത്തയാളെ എടുക്കണം. ഞാൻ കൂളായിട്ട് പറയും. അപ്പം ദെൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓക്കെ എന്താണ് അവരുടെ ഫീലിംഗ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം ഈസ് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ആദ്യം ഞാനിത് എപ്പോഴും പറയും, കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ അഭിനയിക്കുന്നത്, കാരണം ഇവർ വിചാരിക്കില്ലേ എനിക്കൊരു കണ്ണിച്ചാറിയില്ലെന്ന്. അപ്പം ഞാനും കുറച്ച് ശരിയാട്ടോ പോവാ, സങ്കടം വരെ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോ. സോ ഇനിഷ്യലി എല്ലാ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും പോലെ ആസ് ഐ സെഡ് നമ്മുടെ ഒരു ഫോക്കസ് എന്തിലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിൽസിൽ മാത്രമാണ്. അതായത് കച്ചവടം കൊണ്ടുവരണം, അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് അടുത്തായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് HR ഇല്ല, ഫിനാൻസ് ഇല്ല, ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സോ അന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് വാസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് എഫർട്ട്. കാരണം 40 പേരുള്ളപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് 80 പേരുള്ളപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഈ 40 പേരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന അതിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പുതിയ ആൾക്കാരെ പിന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാം. സോ ആ ഒരു കേസിൽ വി ഡെലിബറേറ്റ്ലി സാറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ഇൻവെസ്റ്റഡ് അറ്റ് ദ 4th or 5th year. ബട്ട് വാട്ട് ഐ അഡ്വൈസ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രം ദി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് അത് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയൊരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പം ESIയോ PFോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയിലോ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടും. സോ മൈ അഡ്വൈസ്, ഞാൻ എന്താ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഫ്രം ദി ഡേ 1 അത് ചെയ്യുക. ഇൻ അവർ കേസ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് ഓക്കെ ഇൻ 4th or 5th year. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളതിൽ, കാരണം നമ്മുടെ അടുത്തും പലരും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കത് പറ്റത്തില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം, ഇനി കട്ട് ചെയ്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയില്ല. ബിക്കോസ് അവർ ലോങ് ടേം വിഷൻ വാസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ നമുക്കിത് സോൾഡ് ആയിട്ട് പ്രൊസീജിയർ വേണം. ആൻഡ് വി വർ ലൈക്ക് വെരി സ്ട്രോങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഡോണ്ട് വറി, അതിൻ്റെ പേരിൽ ചെറിയ പൊട്ടലും ചീറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ, തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ബെറ്റർ. I hope like I answered. Outbound marketing ne kurichu parnadallo. So you said that you regret not really putting much into it up for a certain amount of time. Okay. Appo ഞാൻ ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ obviously now you're doing outbound marketing. So at what point did you start and what point should someone ideally start? I mean, I'm not talking about the fresher just business തുടങ്ങിയ ഒരു running business. നമ്മൾ എന്തിൽ സ്ട്രോങ് ആണോ അത് day 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് വരാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി ഈ സർവീസ് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ സാധനം നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിപൊളിയാണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു, അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരരുത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. അല്ല, അത് എൻ്റെ ഒരു സെൽഫിഷ്നെസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് എനിക്കതൊരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഏതാണോ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ. മാർക്കറ്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മറ്റ് കമ്പനിയേക്കാളും മറ്റ് കമ്പനികളിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല മാർക്കറ്റ് ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ. അതിനെനിക്ക് തോന്നുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇനാഗ്രേഷൻ ചെയ്ത കഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് May 22 വിനോദും ഞാനും ഒക്കെ ഒരു മുറിയിൽ ഇരുന്ന് രാവിലെ ക്ലിൻറ്റ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒഫീഷ്യലി August 4th എന്നാണ് വന്നത്. ആ August 4th എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ആനിവേഴ്സറി നടത്തുന്ന ഒരു 10,000-10,000 രൂപയിലും വേണ്ടേ? അന്നൊരു മൈക്ക് സെറ്റ്, ഒരു സ്റ്റേജ് ഇടണം, വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു ബിരിയാണി കൊടുക്കണം. എനിക്ക് അതൊന്നും ഒരു 12,000 രൂപയാണെന്ന് അന്ന് ചിലവ് വന്നത്. ഈ 12,000 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. കമ്പനി ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫ്ലെക്സ് അടിക്കണം ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ വിളിക്കണം. അപ്പോൾ ടെക്നോപാർക്കിൻ്റെ CEO ഗിരീഷ് ബാബു സാറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് അവിടെ തന്നത്. അപ്പോൾ സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തി ഇത് സാർ അതിലൊരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു, യങ്ങസ്റ്റ് CEO ആണ് കേരളത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനോരമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്
അവർ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പല രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടു. അത് കണ്ടിട്ട് മനോരമയിലെ തന്നെ ഒരു ന്യൂസ് റീഡർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നോട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു രാവിലെ വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ എന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തി ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആടുവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പച്ച മലയാളത്തിൽ തെറി വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു, ക്യാമറാമാൻ. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് വന്നത്. പക്ഷേ അന്ന് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത അന്ന് 24 hours ഞങ്ങളൊരു 10 lakhs കച്ചവടം പിടിച്ചു. ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് പല സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെയും അടച്ചാക്ഷേപിക്കുമല്ല, ചിലർ നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ലിങ്ക്ഡിനിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടും ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ്. കുറേ പേര് ന്യൂസും കാര്യത്തിലും ആ ഫേമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെ എങ്ങനെ മണിയും ഫ്യൂച്ചറും ആക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്, ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നല്ല രീതിയിൽ അത് ഇപ്പം നമ്മളെപ്പറ്റി 4 പേര് അറിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ നല്ല സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ആൾക്കാർ വരുള്ളൂ. അത് അറിയിക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമോ അത്രയും നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ചെയ്യാതെ വേറെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതേ കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വേറെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിന് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. കോളേജിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് ഔട്ട് ആയിട്ട് വെളിയിൽ വരുന്നു, നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതൊരു സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വെളിയിൽ വരുന്നത് നല്ല ജോലി മേടിച്ച് മുന്നോട്ട് ലൈഫ് പോവുക, അത് ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് 2012 കാര്യം ഞാൻ പറയാം. അന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവം തുടങ്ങും, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഫൗണ്ടർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാര്യം കാണാമായിരിക്കും. ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിലനിൽക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാനാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കോർ ടീം, അവർ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാനാണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്തായാലും. അത് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടർ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കോർ ആൾക്കാർ നിൽക്കാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം, നമ്മൾ ജോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അല്ലെ ജോലിയൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് ആ അവസ്ഥ അല്ലായിരുന്നു എൻ്റേത്. എനിക്ക് ആരും ജോലി തരത്തില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ മാർക്കും എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും എൻ്റെ ലാംഗ്വേജും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് വേറെ ഒരാളും എനിക്ക് 5000 രൂപയുടെ പോലും ജോബ് തരത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കടിങ്കൈ എടുത്ത് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഒരു റീസണും കൂടെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലായിരുന്നു. അവരൊരു ഹെവി ലോസ് ലയബിലിറ്റിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പം എൻ്റെ കോളേജിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 33,000 രൂപയാണ് ഇൻഫോസിസിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 33,000 പോയിട്ട് 3 ലക്ഷം രൂപ വേണം ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കാൻ ഒരു മാസം. അപ്പം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷെ അത്രയൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതൊന്നുമല്ല ചിന്തിച്ച് വേറെ ജോബ് കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനായിട്ടൊരു പണി തുടങ്ങി. കോളേജിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന, അതും ഒരു അങ്ങനെ പാഷനോ അല്ല ഡ്രീമോ കൊണ്ടോ ഒന്നും തുടങ്ങിയതല്ല. അതിനു മുമ്പ് കോളേജിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്തു. ആ കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്ത് അത് കണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് വിളിച്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരാൻ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ വീട്ടിൽ വന്നു. വീട്ടിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് പോകാൻ നേരത്തെ ഒരു 5000 രൂപ എടുത്ത് തന്നു. 5000 രൂപ എടുത്ത് തരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. ഞാൻ ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാണ്. അപ്പോൾ 10,000 rupees അതിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഏണിംഗ് ആക്കി മാറ്റി. അന്ന് വീട്ടിൽ കാശ് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ മാക്സിമം പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, പിന്നെ ആ ഒരു ശീലം അപ്പോഴല്ല, ഞാനൊരു ഇത് 6ാം ക്ലാസ് തൊട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പക്ഷേ ഞാൻ 6ാം ക്ലാസ് വരെ ടോർച്ച് ഉണ്ടാക്കി വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കി എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനായിരുന്നു അന്ന് സോൾഡറിങ് അയണും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. കൂടെ വിനോദ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ ഫൗണ്ടേഴ്സും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആ ടീം എന്ന് പറയുന്ന ടീം തന്നെയാണ് സ്ട്രെങ്ത്. പക്ഷെ അന്ന് അവരിലാരും ഇതാണ് എൻ്റെ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നവരല്ല ആരും. അതായി മാറിയതാണ്. ഈവൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ്, ജിലുവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ്.
ക്ലിൻറ്റും വിനോദും ഭരതും ഒക്കെ ഈ നമ്മൾ ഒരു ഡേ 1 നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഒരു ആൾ തുടങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ കോൺഫിഡൻസേ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ, അവർ തന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കെമിസ്ട്രി അങ്ങ് വർക്കൗട്ടായി. നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ വളരണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലത് വരണം. അവരിൽ ഒരാൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ വിട്ടിട്ട് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. 2015 US സെക്രട്ടറി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ICNN നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്യാൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവരാണ് DNS ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഓഫ് അന്ന് US-ൻ്റെ വാണിജ്യമന്ത്രി 25th ആനുവൽ ഡേയിൽ അതിൻ്റെ കീനോട്ട് സ്പീക്കർ ആയിരുന്നു. അതിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ വളർച്ചയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഇൻ്റർനെറ്റ് മൂലം ഒരു ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിന് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ച ഏക കമ്പനി വെബ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണ്. അത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്ലയൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേണ്ടിയത്ര ഡ്യൂ ഡെലിജൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത്രയും വലിയ ഒരു ഈവൻറ്റിൽ അത്രയും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടി. ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതിന് യൂട്യൂബിൽ കയറി അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു, വീഡിയോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഗാർമിൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ഫോർച്യൂൺ 500 കമ്പനീസിലൊന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഒരേ ഒരു റീസൺ ഇത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് അതൊരു ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, മറ്റൊരു സൈഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മളെടുത്ത് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് വി വെയർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഇൻ ടു ഇ-കൊമേഴ്സ്. പക്ഷേ അന്ന് ഇ-കൊമേഴ്സിൽ എബിൻ വാസ് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് കാരണം കുറച്ച് അഗ്രസീവായിട്ട് തന്നെ മൂവ് ചെയ്തു. വിനോദ് എന്നറിയാം, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇ-കൊമേഴ്സ് ചെയ്തപ്പം ശരിക്കും നമ്മുടെ ബേസായിട്ടൊന്നുമില്ല, ചെയ്യാനായിട്ട് ആളില്ല, നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇ-കൊമേഴ്സ്. ഇതായിരുന്നെങ്കിലും അന്നുണ്ടായിരുന്ന ടീം വി ട്രൈഡ്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇ-കൊമേഴ്സ് എത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് രാത്രിയും പകലും ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്നോളജി ഒരു ഹാൻഡ് എടുത്തു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്ഡ്. എഗെയിൻ ദെൻ PWA ഇല്ലേ, PWA നമ്മൾ എനിക്കൊന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം PWA പ്ലസ് റിയാക്ട് ഓർ സംതിങ് ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് ബേസ് PWA. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇ-കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പോൾ അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരുന്നു ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ബ്രേക്ക് ഇവൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു 2 crores ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക്. ഇനി അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ഒരു ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് 3-ലുണ്ട്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും when I've met you few times that I've met, ഭയങ്കര കാമാണ് പൊതുവെ. But I'm sure certain things might make it different, right? What are things that piss you off? You lose your cool? എനിക്ക് അങ്ങനെ ജിലു അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ജിലുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വന്നിരിക്കും. അല്ല, ചില സമയത്തത് മനുഷ്യരാണല്ലോ. അല്ല, അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കാമാന്ന് പറഞ്ഞാലും there are too many things going on mind. Yes, as everyone here I would say. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തിരിയുമ്പം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതിപ്പം ചെയ്യുന്ന കോഡ് തൊട്ട് വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തൊട്ട് ഒരാളെ ഹയർ ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് സാലറി കൊടുക്കുന്ന തൊട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോർ മീ പേഴ്സണലി ഓക്കെ, എബിൻ്റെ കേസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എബിൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് എബിന് വളരെ ഉള്ള ഒരാളാണ്. അതിപ്പം എസ്പെഷ്യലി അതെനിക്കൊന്ന് ആ ഒരു ബാക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു അത് ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഇനിഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ രാത്രി 10 മണിക്കാണ് ഇന്ന സാധനം പെട്ടെന്ന് വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ എബിന് ആക്ച്വലി 10 മണിക്ക് അത് വേണം. 10 മണിക്ക് അയാളെ വിളിക്കും. ഞാൻ ആ തെറ്റ് പറയത്തില്ല. ബട്ട് സി പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന് വളരെ പല ഒപ്പീനിയൻസ് കാണാം കേട്ടോ. ബട്ട് പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ സ്റ്റേജ് ഓക്കെ വെയർ യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ലെവലിന് മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഒരു 10 മണിക്ക് ശേഷം യു ഷുഡ് നോ ദ ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, വെയർ ടു കോൾ, വെയർ നോട്ട് ടു കോൾ. അല്ല ഞാൻ വീട്ടിലെ കാര്യമില്ല പറഞ്ഞത്. ഇൻ വർക്ക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. മേ ബി ഞാൻ ആ ഒരു വേറൊരു എക്സിനോട് കണ്ട ഒരാളായതുകൊണ്ടാവാം. ബട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എബിനത് പെട്ടെന്ന് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ എനിക്കും ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്നോട്ടല്ലോ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. എനിക്ക്
എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം ഓഫീസിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേ ഞാൻ അവിടെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കും, എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ എങ്ങനെ അറിയാം? ഞാൻ പറയും എനിക്കറിയാം. ആ ഒരു നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് അവിടെ എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ആക്ച്വലി പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലേ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അറിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, പ്രശ്നമാണെന്നും അറിയാം. അത് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ധൈര്യം ഉണ്ട്, ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രശ്നം, ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെ സോൾവ് ചെയ്യേ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം. പക്ഷേ എനിക്കത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം ആ ഒരു കേസിലാണ് ഞാൻ വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആവുന്നത്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കും എന്തോ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവരിനോട് ചോദിക്കും അതെങ്ങനെ അറിയാവുന്നത്. ഞാൻ പറയും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ചുരുക്കി പറയട്ടെ, ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധമായി പറയാം. എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കാശ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര കാമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ശരിയാണ്. അതെല്ലാ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ബാക്കി ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാനേ ഉള്ളൂ. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ പ്ലാൻസും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഷൻ കുറയും. ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാമായിട്ടിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീട് കൊരട്ടി അടുത്തല്ലേ? തൊട്ടടുത്താണ്. So it is by default that you decide to start there because വീടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്? അല്ലല്ല, ഞങ്ങൾ ശരിക്കും കോട്ടയംകാരാണ്. പാല, പൊൻകുന്നം, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സൈഡാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് കൊരട്ടിയിൽ സെറ്റിൽ ആയിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. So why did you choose കൊരട്ടി? കൊരട്ടി ചൂസ് ചെയ്തതല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ട്രിവാൻഡ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോ പാർക്കിലൊക്കെ വരണമെന്നായിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പയ്യൻ അത് എൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സഹിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ അന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കയറി ചെന്ന് ഞാനൊരു കാലേ വരെ വീണു, കിട്ടിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ സിഇഒയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കണ്ട് എനിക്കൊരു സ്പേസ് തന്നേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആകെപ്പാടെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊരട്ടി ഇൻഫോ പാർക്കിൽ സാറിൻ്റെ സ്പേസ് അവിടെ വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺഫറൻസ് ഹാൾ തരാം. സാറിനൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ 2 മാസമോ 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ കാശ് തരാനില്ലാതെ പൊക്കോടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇൻഫോ പാർക്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസ് കിട്ടും. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന പേസ് വെച്ചിട്ട് 3-4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 1000, 1500, 2000 എത്ര വേണമെങ്കിലും എംപ്ലോയ്സ് ആവാമല്ലോ. കൊരട്ടിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ടോ? കൊരട്ടിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. സോ യു വുഡ് നോട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷൻ സംവെയർ? അല്ല, ഞാൻ കൊരട്ടിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട്. ഇൻഫോ പാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമില്ല, ഇൻഫോ പാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് തരുന്നതാണ് പ്രശ്നം. അല്ല, അതായത് നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അവിടെ. ബട്ട് ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ വേറെ എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഓബിയസ്ലി നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് പതിയെ ഒന്ന് ഇത് മറ്റേ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കണമെന്നുണ്ട്. വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ എത്തിക്കണോ ഇതേപോലെ സ്മോളർ ടൗൺസ് ആയിരിക്കും നോക്കൂ? ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു റിസോഴ്സസിനെ കിട്ടാൻ പാടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അത് കാരണം ഞങ്ങൾ എടുത്തില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. Last 2-3 questions, I think it's the right time to stop on a high. So, do you both tolerate idiots? If you hire someone, it's a wrong hire, and you realize the person is an idiot, how long do you tolerate them? Or do you tolerate them at all? It's a genuine question because it happens all the time. അതെ, എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അഹങ്കാരം വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ അതോ പൈസ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. പണ്ടത്തെ പോലെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം, അത് ഒരു സൈഡ് തമാശയായിട്ട്. രണ്ടാമത്തെ സൈഡ്, നമ്മൾ എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആവുന്നോ മച്യൂർ ആവുന്നോ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലാതായി മാറും. അത് ഒരു കാര്യം. പക്ഷേ ഈ ശുദ്ധ മണ്ടത്തരം കാണിക്കുന്ന അവരുടെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനോട് എനിക്ക് വളരെ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അന്നത്തെ ആൾക്കാരും അന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സും ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഉറുമ്പിൻ്റെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഫോഴ്സ് ചെയ്താൽ പോലും അത് തെറ്റാണെന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി
ഒരു ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള എല്ലാവരും അല്ല കേട്ടോ, വളരെ ചുരുക്കം ചിലരുണ്ട്. ഫോർ മീ ഞാൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞു. അത് മോർ ദാൻ സ്കിൽസ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ സ്കിൽ സെറ്റ് ഞാൻ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യും ഫ്രം ദ HR സൈഡ്. യെസ് ഐ ഡു, ബട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോ. സോ അതേതിലാണ് ഇൻ്റലിജൻസ്? യെസ് ഐ ടോളറേറ്റ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്, യെസ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ ഐ ലുക്ക് ബാക്ക്, ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഞങ്ങളും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാലം ഞാൻ മറക്കത്തില്ല, വന്ന വഴി മറക്കുന്നത് ശരിയല്ല. സോ ഐ ടോളറേറ്റ്, ബട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ ഐ നെവർ ഡു ദാറ്റ്. ഞാനിതിൽ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇഡിയറ്റ് എന്നുള്ളൊരു മെൻഷനിങ്, ഓക്കെ, നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ മെൻറ്റർ പറയും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ, ഞാനത് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. എല്ലാത്തിലും പലരും ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അല്ലേ, ശരിയാണോ തെറ്റാ, ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇത് ശരി ഇത് തെറ്റുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻസ്. അതൊരോരുത്തരുടെ ഓരോ തോന്നലാണ്. എനിക്ക് ശരി എന്നുള്ളത് ഒരാൾക്ക് തെറ്റാൻ തോന്നാം. സോ ആക്ച്വലി നമ്മളത് ഞാൻ ഇഡിയറ്റോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കെയർലെസ്നെസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവാത്തൊരു കേസിലാണ്. ബട്ട് സാറ് ചോദിച്ചൊരു കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ആ ഒരു കേസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കമ്പനി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒരുപാട് പേരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് തന്നെ ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ലിങ്ക്ഡിനിൽ. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇന്നും നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഇവരോട് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കും. അവർ അത് എനിക്കത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റിമോണി, അതൊരു ടെസ്റ്റിമോണി ഓഫ് ദ ഇയർ ആവും. ഒരു കമ്പനിയെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ എന്ത് എക്സ്ട്രീം ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അത് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ടെക്നോളജി കമ്പനിയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൽ ഒരു 10-15ഓളം കമ്പനിയെ അവർക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, പൈസ നമ്മുടെ ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തരുന്ന വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റ് അതുപോലും വാങ്ങിക്കാതെ നമ്മൾ അവരെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പിടിച്ചു കൊടുത്ത് വരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു 10ഓളം പ്രോജക്ട്സിലും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൗഡ്ലി പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു 600-650 ക്ലയൻസ് ഉണ്ട്. ഈ 650 ക്ലയൻസിൻ്റെയും നമ്പർ ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഈ ഞങ്ങളോടൊരു 4 നമ്പർ അയച്ചു തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കസ്റ്റമറോട് ഞാൻ പറയാനുള്ളത്, ഏത് കസ്റ്റമറെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കസ്റ്റമറിൻ്റെയും തരാം. അതിനെ എടുത്തിട്ടുള്ള പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സക്സസ്. അതിന് ഒരുപാട് പൈസയും ഒരുപാട് പേഷ്യൻസും ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അത് മാത്രം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ചെയ്യും, തീർച്ചയായിട്ടും. ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? യെസ്, ചെയ്യും. കൊളാറ്ററൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ചെയ്യും. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇ-കോമേഴ്സ് ലിസ്റ്റിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എല്ലാം ചെയ്യും. അതിന്റെ പറയാം. അത് മാത്രമല്ല, ആ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരു ടോപ്പ് ലെയർ ആയിരിക്കും. അതും ആ കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മളുമായിട്ട് ആ ക്വാളിറ്റി കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടോപ്പ് കമ്പനീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ 50% ഞങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. സാറേ, അത് നമുക്ക് റിക്വയർമെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും. It's not of the corporate light. It's fine. It'll be a few lakhs for sure if it's like all this. But it depends. If you want the best quality website, it might even be 20-25 lakhs. If you want the best of the best, you want a website of 1,50,000, you'll get that also, I'm sure. It depends on what you want. ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെറിയ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഞങ്ങൾ തന്നെ വെബ്സൈറ്റ് 1 ലക്ഷം രൂപ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് കോർപ്പറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ സിന്തൈറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് കമ്പനീസിൽ ഒന്നാണ്.
അപ്പോൾ അവരുടെ പോലെയുള്ള ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു ചെറിയ വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിന് 25,000 രൂപയ്ക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ, 25,000 രൂപയ്ക്കും ചെയ്യാം. അതാണ് പോട്ടെ, നമുക്ക് ഒരു പൈസ പോലും മുടക്കാതെ വിക്സിലോ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റോ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇ-കൊമേഴ്സ് ഷോപ്പിഫൈയിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു എൻജിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമെന്ന് പോലും ഞാൻ പറയില്ല, ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പൈസ നല്ലൊരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ, അതിൻ്റെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതിൻ്റെ അകത്തെ ഫങ്ഷനാലിറ്റി, അതിലെന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ്. ഇപ്പം ഒരു നോർമൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ 5-6 പേജ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു 4-5 പേജ് A4 പേജിൽ വരുന്ന കണ്ടന്റ് വേണമല്ലേ. ഇത് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5-6 ദിവസത്തെ കോസ്റ്റ് വരും. അത് എഴുതാൻ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് 50,000-60,000 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് മോർ ദാൻ 20,000 റുപ്പീസിനേക്കാളും അതിൻ്റെ കണ്ടന്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ്. ഒരു നല്ല വെബ്സൈറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയിലൊക്കെ 22ഓളം ഡിവിഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ, UI, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, സെക്യൂരിറ്റി, യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതിൽ തന്നെ UX, UI, ടെസ്റ്റിങ്ങിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗസർ, സെക്യൂരിറ്റി, ഡിവൈസ്, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പല ലെയറിൽ വരുമ്പോൾ ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് വേണ്ടി പൈസ കൊടുക്കുന്നത്. Just to clarify about the word idiot, I did not mean lack of knowledge. I meant just difficult and or dumb. Sir, yeah. Then I'm just saying. നമുക്ക് അല്ല, അതിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെളിയിലൊന്നും പറയാറുള്ള കാര്യമില്ല. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ എടുത്തോട്ടെ. എനിക്ക് ഞങ്ങൾ വളരെ സങ്കടം അല്ലെ പെയിൻ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം. ഞങ്ങൾ ഒരു 100 above എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള കമ്പനീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് നല്ല റിസോഴ്സസിനെ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, അവർക്ക് അതിനുവെച്ചാൽ ആ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ആ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഇൻകം നല്ല ഇടത്തുനിന്ന് കിട്ടിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിലാണ് കിട്ടുക, ആ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രോജക്ട്സ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാലേ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തിന് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം, എന്തിന് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം? ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിച്ച ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒന്നാണ്. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ വേറെ ഒരെണ്ണം ഇല്ല ആ വോളിയത്തിൽ, ആ ഫോക്കസോടെ, ആ പേഷ്യൻസോടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേരളമല്ല, ഇന്ത്യ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മോശമായ മാർക്കറ്റ് അല്ല. അതിൻ്റെ വോളിയം, അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി, ഒരേ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇല്ലിട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത് പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നല്ലൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത, ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് പോയി അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇന്ന് സംഭവിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഞാൻ അവരെ പോയി കണ്ടിട്ടോ പിടിച്ചിട്ടോ ചെയ്തിട്ടോ അല്ല, ചെയ്താൽ ഇതേ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അതേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ചെയ്താലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ കുറവാണ്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പല കമ്പനികളും ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാതെ, ഇപ്പം 2 സൈഡിലും ഉണ്ടാവാം, കമ്പനി സൈഡിലും അറിയാം, ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിലും അറിയാം. നമ്മൾ 1 കോടി രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ക്ലയൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു 20 lakhs ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ആ 20 lakhs സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അവരൊരു എന്താ പറയുക, അവർ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു രീതിയിലും അതിൻ്റെ ഓണർ ഇതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല. ഒരു IT മാനേജർ പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും, ആ ആൾ പുതിയൊരു തീരുമാനം എടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട എഫേർട്ടുകളെല്ലാം വളരെ വേസ്റ്റ് ആയി പോയതായിട്ട് എനിക്ക് ഈ സിനാരിയോ ഞങ്ങൾ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര പെയിൻഫുള്ളാണ്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വേണ്ടിയത് എന്താണ്? ആരാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറച്ച് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ അകത്ത്
ഒരു കമ്പനീൻ്റെ അടുത്ത് പോകണോ സ്വയമായിട്ടാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അല്ല റിലവൻസ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഫീലിംഗ്. അത് ഇപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സിനെ കുറച്ച് കോസ്റ്റിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട്, ഇതൊരു 3 കോമ്പിനേഷനാണ്. ക്വാളിറ്റി കൂടുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടും, സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടും. പക്ഷെ അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാം. സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുപോലെ സംസാരിച്ച് പരിചയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ രാഹുൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്ന് അനൂപിനോട്. അപ്പൊ ഞാനും പറഞ്ഞ 2-3 ആഴ്ചയായിട്ട് ബിസിനസ് കുറെ നോക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലൊന്നും പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറെ ഇതിന് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാർക്കറ്റിംഗ്, മീറ്റിംഗ് മോർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗിവിംഗ് ബാക്ക്. നമുക്കും കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഷബിന്റെ കേസ് അതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ യു ഫീൽ എനർജി ഭയങ്കര പോസിറ്റീവാണ് അവരുടെ ഇതിൽ. അപ്പം വെരി നൈസ് മീറ്റിംഗ്. ഡിസംബറിൽ പോയെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നു. താങ്ക് യു ജിലു ആൻഡ് താങ്ക് യു അബിൻ. ആൻഡ് അടുത്ത കാറിന്റെ ന്യൂസ് വേഗം വരട്ടെ. താങ്ക് യു. അവർ പറഞ്ഞു